Hi, welcome to the math class. Today I am discussing about some problems on vector calculus. Problem 1. Prove that del dot r bar is equal to 3. Similarly, del cross r bar is equal to 0 bar. This is the very important bits. We know that r bar is equal to xi bar, yj bar plus zk bar. Here, f1 is equal to x and f2 is equal to y and f3 is equal to z. Consider del dot r bar. Del dot r bar is equal to formula dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. That is equal to dou by dou x of what is f1? X. Now dou by dou y of f2 means y. Dou by dou z of f3 means z. That is equal to 1 plus 1 plus 1. That is equal to 3. Therefore, div r bar is equal to or del dot r bar is equal to 3. And the second bit, consider del cross r bar. Del cross r bar means I bar, j bar, k bar, modulus of. And the second row dou by dou x, dou by dou y, and dou by dou z. R bar means f1 I bar, xi bar, yj bar, zk bar. So x, y, z. So x, y, z. That is equal to I bar into and the corresponding column row తీసివేస్తే dou z by dou y minus dou y by dou z minus j bar into dou z by dou x minus dou x by dou z plus k bar into dou y by dou x minus dou x by dou y. Dou x by dou y. That is equal to I bar into dou z by dou y means 0 and 0 minus j bar into 0 minus 0 plus k bar into 0 minus 0. Finally, we get 0 bar. Therefore, curl r bar is equal to curl r bar and del cross r bar and both are equal. That is equal to 0 vector. Hence solved. Hence solved. So this is a very important points. Del dot r bar is equal to 3. We can use anywhere. Del dot r bar అంటే ఇకపోతే ఎప్పుడైనా సరే del dot r bar ఎక్కడైనా కనిపిస్తే we can use 3. Okay. And the next problem. Problem 2. If r bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar, then mod r bar is equal to some r, and that is equal to mod r bar is equal to x square plus y square plus z square. This can be written as x square plus y square plus z square whole power 1 by 2. Root ni మనం whole power 1 by 2 రాసుకోవచ్చు. అలాగే that implies r square is equal to x square plus y square plus z square. Then what about del r? Then what about del r? Okay, and right solution. See now del r is equal to formula I bar del r కాబట్టి dou r by dou x plus j bar into dou r by dou y plus k bar into dou r by dou z. That is equal to I bar into dou by dou x of what is r bar? R means x square plus y square plus z square whole power of 1 by 2. X square plus y square plus z square
whole power 1/2 plus j bar into dou by dou y of x square plus y square plus z square whole power 1/2 plus k bar into dou by z of x square plus y square plus z square whole power 1/2. That is equal to I bar into dou by dou x of x power n లాగా ఉంది. d by dx of x power of n అంటే n into x to the power of n minus 1. సో n into అంటే 1/2 into x square, x అంటే x square plus y square plus z square whole power 1/2 minus 1 అంటే minus 1/2 into dou by dou x of ఏదైతే x అనుకున్నామో దాన్ని. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ 2x. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ప్లస్ j bar into 1/2 into x square plus y square plus z square whole power minus 1/2 into 2y plus k bar into 1/2 into x square plus y square plus z square whole power 1/2 into 2z into 2z. That is equal to 1 by ఇక్కడ చూడండి అన్నిట్లో నుంచి 2x ఇక్కడ ఈ 2x లో ఈ 2 క్యాన్సిల్. ఇకపోతే xi బార్ ఉంది 1 by పైన ఏమో న్యూమరేటర్ లో అన్నిట్లో 2 క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇక్కడ 2 అండ్ ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయితే పైన ఇక్కడ i బారు ఇక్కడ x ఇక్కడ j బారు ఇక్కడ y ఇక్కడ k బారు ఇక్కడ z బారు. సో xi బార్ ప్లస్ y j బార్ ప్లస్ z k బార్ న్యూమరేటర్ లో అది ఉంది. ఇకపోతే డినామినేటర్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్, ఇది కూడా న్యూమరేటర్ లోనే ఉంది, హోల్ పవర్ ఆఫ్ -2 ఉంది, కానీ ఇది పవర్ లో నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్ లో రాసుకుంటాను. కాబట్టి హోల్ పవర్ 1/2 దాన్ని రూట్ లాగా రాసుకోవచ్చు కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ del r is equal to xi bar yj bar zk bar means r bar by root of x square plus y square bar z అంటే r. So r bar by r. Okay, right. Any doubt? Any doubt? Hence solve. Any doubt? Okay, take a snapshot. I'll go to the next problem. Sir, 2 cancel చేశారు సార్ లాస్ట్ స్టెప్ లో. Yes. 1/2. ఇక్కడ ఒక 2 ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయింది. అప్పుడు పైన ఇక్కడ ఒక x ఉంది, ఇక్కడ ఒక i బార్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక y ఉంది, ఇక్కడ j బార్ ఉంది. సో xi బార్ yj బార్ zk బార్. ఇక్కడ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1/2 ఉంది, న్యూమరేటర్ లోనే ఉంది కాబట్టి అన్నిట్లో కామన్ గా ఉంది. అది హోల్ పవర్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ లో పవర్ లో నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్ రాసుకున్నాను, అది రూట్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. థాంక్యూ సార్. And problem number 3. Prove that 1 by r cube into r bar is solenoidal. Is solenoidal. Already we discussed about solenoidal. The definition of the solenoidal means div f bar is equal to 0 bar. That is called solenoidal. సో ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు 1 by r cube into r bar, ఇది సాలినాయిడల్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీనికి మనం డైవ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? నౌ టు ప్రూవ్ దట్ 1 by r cube into r bar is solenoidal. That is div of 1 by r cube into r bar is equal to 0. Okay, consider div r bar by r cube, div 1 by r cube by r bar. This can be written as del dot 1 by r cube into r bar, 1 by r cube into r bar. So pi dot a bar, del dot pi a bar అంటే uv ఫార్ములా లాగా ఉంది, that is equal to u into
del dot r bar plus del 1 by r cube into del 1 by r cube into r bar. That is equal to 1 by r cube. ఆల్రెడీ మనం పైన ప్రూవ్ చేసాం కదా, డెల్ డాట్ ఆర్ బార్ అంటే వాల్యూ ఎంత 3 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్ 1 బై ఆర్ క్యూబ్ ఉంది. 1 బై ఆర్ క్యూబ్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆర్ పవర్ -3. ఇక్కడ డెల్ ఒకటి ఉంది. డెల్ అంటే ఫార్ములా ఏంటిది? ఐ బార్ డో బై డో ఎక్స్ సమ్మేషన్ పెడితే ప్లస్ జే బార్ డో బై డో వై ప్లస్ కే బార్ డో బై డో జెడ్. డెల్ అంటే ఫార్ములా ఇది. సో 1 బై ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఐ బార్ డో బై డో ఎక్స్. 1 బై ఆర్ క్యూబ్ అంటే న్యూమరేటర్లోకి తీసుకెళ్తే ఆర్ పవర్ -3. దానికి డో బై డో ఎక్స్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ కడితే మనం ఎంత అవుతుందంటే -3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ -3 అవుతుంది కాబట్టి -3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ -3 అండ్ -1 అంటే -4 ఇంటూ డెల్ ఆర్ ఇంటూ డాట్ ఆర్ బార్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 by r cube ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 3. ఇది న్యూమరేటర్ రాసుకుంటాను. ఆర్ పవర్ 4 పవర్లో మైనస్ ఉంది కదా, న్యూమరేటర్లో రాసుకున్నాను. అగైన్ డెల్ ఆర్ అంటే ఇప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేసాం. డెల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ బై ఆర్. డెల్ ఆర్ అంటే ఆర్ బార్ బై ఆర్ డాట్ ఆర్ బార్. సిన్స్ డెల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ బై ఆర్, అలాగే డైవ్ ఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 by r cube minus bases are equal, the powers must be added, 3 by r power 5 into r bar dot r bar. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ, అందుకని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. సో 3 by r cube minus 3 by r power 5 r bar dot r bar అంటే r square. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 by r cube minus 3. ఇక్కడ r square క్యాన్సిల్ అయితే 3 times క్యాన్సిల్ అయిపోతే అది 2 times క్యాన్సిల్ అయితే r cube. సే రెండు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఫైనల్లీ వీ గెట్ డైవ్ 1 by r cube into r bar దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో డైవ్ అనేది ఎప్పుడు 0 అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాలినాయిడల్ అయితే. దేర్ ఫోర్ ద ఫంక్షన్ డైవ్ ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ సాలినాయిడల్. Hence solved. Okay, take a snapshot. సార్ ఒకసారి సెకండ్ ప్రాబ్లం బెటర్ స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటాం. Next problem. Problem 4. Prove that del square f of r is equal to f double dash of r plus 2 by r into f dash of r. F dash of r. That is equal to solution. Consider del square f of r is equal to del. This can be del square can be written as del dot to del square. So f of r that is equal to del dot del f of r that is equal to del dot del f of r means del means I bar dou by dou x. సమ్మేషన్ పెడితే జైలు కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి డెరివేటివ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే f dash of r into del r.
that is equal to del dot f dash of r into del r అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు r bar by r. del r అంటే r bar by r. Since del r is equal to r bar by r. Okay. And that is equal to del dot f dash of r by r. ఈ r ని దీని కింద రాసుకుంటున్నాను ఇంటూ r bar. That is equal to uv ఫార్ములా del dot pi dot a bar. del dot pi a bar లాగా ఉంది కాబట్టి pi dash of u into derivative of this one del dot r bar plus del f dash of r by r into r bar. That is equal to f dash of r by r. Already we know del dot r bar is equal to 3. Already మనం చేసాం స్టార్టింగ్ లో ప్లస్ అగైన్ u by v ఫార్ములా ఇక్కడ u by v ఫార్ములా v into derivative of u minus u into derivative of v by v square, like that. Okay, that implies r into v into del f dash of r minus f dash of r into del r by v square అంటే r square into r bar. That is equal to 3 f dash of r by r plus r into f double dash del అంటే i bar dou by dou x. అగైన్ దీనికి డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను అందుకని f dash of r into del r minus f dash of r into del r అంటే ఆల్రెడీ మనకి del r is equal to r bar by r whole divided by r square into r bar. That is equal to 3 f dash of r by r plus see ఒక r ఇక్కడ del r అంటే r bar by r రాసుకోవచ్చు ఇంకొకటి అది కూడా రాద్దామా r into f dash of double dash of r into r bar by r minus f dash of r into r bar by r dot r bar whole divided by r square. That is equal to 3 f dash of r by r plus r cancel f double dash of r minus ఇక్కడ ఈ r బార్ బయటికి తీసుకొచ్చేస్తున్నాను ద రిమైనింగ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక r బార్ ఇక్కడ ఒక r బార్ కామన్ తీసి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తున్నాను సో f డబల్ డాష్ ఆఫ్ r మైనస్ f డాష్ ఆఫ్ r వరకు రాసి డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ రాస్తాను ఇంటూ ఇక్కడ ఈ r బార్ ఉంది కదా ఈ r బార్ ఒకటి ఇక్కడ ఒక r బార్ ఈ రెండిట్లో నుంచి కామన్ వచ్చి బయటకు వచ్చేస్తే r బార్ డాట్ r బార్. That is equal to 3 into f dash of r by r plus see f double dash of r minus f dash of r. ఇక్కడ కింద డివైడెడ్ బై r ఉంది కదా డివైడెడ్ బై r. LCM చేస్తే r into f double dash of r minus f dash of r divided by ఇది ఇంటూ ఇది r square into r into r bar dot r bar అంటే r square. That is equal to 3 f dash of r by r plus
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక 6, ఇక్కడ ఒక 6 క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ ఒక r² ఇక్కడ ఒక r² క్యాన్సిల్. ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ అంటే ఇది బై ఇది మైనస్ ఇది బై ఇది, ఈ ఆర్ బార్ రెండిటికి కామన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆర్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్. అర్థమైందా? ఇది పైన న్యూమరేటర్లో ఈ టర్ము బై ఇది మైనస్ ఈ టర్ము బై ఇది, ఈ టర్మ్లో మళ్ళీ ఇంటూ ఇద్దరికి r². సో ఇక్కడ ఈ టర్మ్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ r² క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆర్ మిగిలిపోద్ది కింద ఇక్కడ. అందుకని ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్. దేర్ఫోర్ డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి 3 f డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్లో నుంచి ఒక ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ సపరాక్షన్ చేస్తే 2 ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్లు ఉన్నాయి ప్లస్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్. ఇదేగా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. చూడండి, ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లస్ 2 బై ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఓకే, టేక్ ఏ స్నాప్షాట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నంబర్ 5. If r² is equal to x² plus y², then prove that del square f of r is equal to f dash of r by r plus f double dash of r. Okay, solution. Given r bar is equal to x² plus y², only 2 terms, z² ఇవ్వలేదు. we now prove that del square f of r is equal to f dash of r by r plus f double dash of r. Since r² is equal to x² plus y², the given condition, we have r bar is equal to xi bar plus yj bar. Okay, and del dot r bar is equal to 2. ఇక్కడ del dot r bar 2 అవుతుంది, ఎందుకని xi bar plus yj bar మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఒకవేళ జెడ్ కే బార్ కూడా ఇచ్చుంటే డెల్ డాట్ ఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఉండేది. మనం స్టార్టింగ్ లో రాగానే ప్రూవ్ చేసాం డెల్ డాట్ ఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటిది కే వెక్టార్ లేదు, ఆ xi బార్ ప్లస్ yj బార్ వారికి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి 2. ఓకే, కన్సిడర్ డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్. డెల్ స్క్వేర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే డెల్ డాట్ డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్. This can be written as del dot del f of r. That is equal to del dot del ante I bar dou by dou x plus j bar dou by dou y plus k bar dou by dou z. Partial differentiation ikkada ante f of r alla f dash of r into del r. That is equal to del dot, see, del dot pi a bar, del dot uv formula. So del dot f dash of r into del dot f dash of r into uv ఇంకా చేయట్లేదు చూడండి, del dot అలాగే రాశాను, f dash of r అలాగే ఉంచి ఇక్కడ del r అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనము r bar by r రాసుకోవచ్చు. del r అంటే since del r is equal to r bar by r, is a very very important point. That is equal to del dot f dash of r by r, ఈ r దీని కిందకి తీసుకురండి ఇంటూ r bar. ఇప్పుడు del dot
పై ఏ బార్ లాగా ఉంది అంటే యూవి అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఇంటూ అంటే పై డాష్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ పై డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్. దీని ఆర్ కూడా తీసుకుందాం. పై డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ ఇంటూ డెల్ ఆర్ బార్ ప్లస్ డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ డాట్ ఆర్ బార్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ డెల్ ఆర్ బార్ అంటే ఎంత మనకి ఇక్కడ 2. డెల్ ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో 2 ప్లస్ అగైన్ యూ బై వి ఫార్ములా. యూ బై వి ఆర్ ఇంటూ డెల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ డెల్ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ బార్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ అగైన్ దీనికి డెరివేటివ్ డెల్ అంటే ఐ బార్ డో బై డో ఎక్స్ కదా, మరి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్కి అగైన్ డెరివేటివ్. సో ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ డెల్ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ డెల్ ఆర్ అంటే ఆర్ బార్ బై ఆర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ బార్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్. ఇక్కడ డెల్ ఆర్ అంటే అగైన్ ఆర్ బార్ బై ఆర్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్ బార్ బై ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ బార్ బై ఆర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ బార్. ఓకే, నెక్స్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ ఆర్ బార్ బై ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ బార్ బై ఆర్ కామన్ తీస్తే దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ రాసుకొని హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఆర్ బార్ బై ఆర్ కామన్ తీస్తే 6 దీనికి మల్టిప్లై అవుతుంది. ఆర్ బార్ ఏమో ఆ బయట ఉన్న ఆర్ బార్ ఇక్కడున్న ఆర్ బార్ ఒకలాగా రాసుకుందాం. ఆర్ బార్ బై ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్ క్యూబ్. ఆర్ బార్ బై ఆర్ బార్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ అండ్ ప్లస్ ఇది బై ఇది రాద్దాం. ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ క్యూబ్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ క్యూబ్ into r square. That is equal to 2 f dash of r by r plus ఈ r ఒక r క్యాన్సిల్ అయితే r స్క్వేర్, ఇది ఇంటూ ఇది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక r స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒక r స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే f డబల్ డాష్ ఆఫ్ r మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ. మైనస్ ఇక్కడ ఒక r స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒక r స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే f డాష్ ఆఫ్ r బై ఒక r మిగులుతుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ బై ఆర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్లో నుంచి ఒక ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ ఒకటి ఉంటుంది ప్లస్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఆర్. ఓకే, ఇంకా దీన్ని ఏమన్నా చేయొచ్చా? అసలు ఏం తీసుకున్నాం?
del square f of r ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే f dash of r by 6 f dash of r by 6 ఓకే ప్లస్ f డబల్ డాష్ ఆఫ్ r ప్లస్ f డబల్ డాష్ ఆఫ్ r కాబట్టి దేర్ ఫోర్ డెల్ స్క్వేర్ f ఆఫ్ r ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు f డబల్ డాష్ ఆఫ్ r ప్లస్ f dash of r by r. Hence solved. So this is the way we have to solve any problem by using the conditions. Okay. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.